core concept of it is, if you're good at doing something, and if you're doing it, you should have someone around you who's happy to see you doing it. And if such people are there around you, you would do better. Inka. సో ఐ మీన్ అది నేను ఎందుకు కనెక్ట్ అయ్యానంటే, పర్సనల్ గా లైక్ ఐ హ్యావ్ మై ఫ్రెండ్స్, లైక్ నేను చెప్పిన మిగతా ఇద్దరు కానీ నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కానీ, నేను ఎంత షిట్ కంటెంట్ చేసినా దే రీషేర్ ఇట్ మ్యాన్, లైక్ జస్ట్ టు పుష్ మీ టు పీపుల్. ఐఎమ్ లైక్, అరే అంత వద్దురా, నచ్చకపోతే వదిలేండి అంటే, లైక్ నో, దే ప్లీజ్ షేర్ ఇట్. సో ఇట్స్ లైక్, అండ్ వెన్ ఐ డూ గుడ్ థింగ్స్, దే ఆర్ లైక్, మ్యాన్ రియలీ గుడ్, బాగా చేసావరా. హలో, ఈ పాడ్కాస్ట్ వింటున్నందుకు చాలా మందికి థ్యాంక్ యూ. మన అందరి కోసం చేస్తున్నాం. We want to meet so many people around the globe and have మన తెలుగు people share whatever they want. ఇవాల్టి ఎపిసోడ్లో భార్గవ్ aka డాలస్ నాగేశ్వరరావు గారితో మాట్లాడబోతున్నాం. He acted in Raju Garu Gadi. He loves making skits and doing movie reviews, watching movies. Basically cinema prema chala undi. Welcome Bhargav Anna. How are you? I am doing good. I think cinema pichi was the right word. How are you all? Hi Vishal, hi Dilip. Hey Bhargav, Hello, thanks Anna. for coming on. Doing well. You? I'm doing good. It's a Sunday evening. Kind of Good. depressed about Monday, but yeah, we're doing good. Well, anyway, Bhargav, thank you for coming on. It's nice to like see what you're doing out there. And we want to start off with the question, right? When did you realize you love doing what you do? How do you know this was it and helped you continue? And then what part of the process do you love the most? Honestly, like I've never realized. I mean, there was no point where I realized that I love movies and I want to do something for movies. I mean, even in my childhood, my mom used to, like, the first movie which I saw was Chudalanundi Ankunta, where I mean, the first hero I saw on screen was Chiranjeevi Garu, and I was awestruck about Chudalanundi. Like, I want to watch more movies and all. And for us at home, pastime was get-togethers and movies at the same time. Ma pednanal gani valandar gani, they like. I'm a big fan of Prema Abhishekam because my peddamma is a fan of that movie. I'm a big fan of Gundamma Kada because my pednana is a big fan of NTR and he loves that movie. So chinnappan chinate at home we either sit, get together, make food, eat, laugh and all, and then talk about movies. So naku there was no point. I mean, there's no point as such where ee point నాకు సినిమా పిచ్చి స్టార్ట్ అయింది. Like from childhood I had this, like I remember Indra movie kaite I should tell this to you all. Like Hyderabad lo, like in India there were single screen theaters where gents queue and ladies queue was different. Men and women kuda, gents and ladies and rasevallu akkada. So my mom used to stand in that ladies queue. Like ladies queue used to always be full. Like first show and first week low, like for all those movies, it's not like how it is now. It's like women went to movies back then. Like my mom and my cousins, we used to go. Ma peddam andaram vellevallam velli Indra cinema. I had full fever undindi. I was like, my mom was like, let's not go. And we will go. I like Chiranjeevi, we will go. Chiranjeevi should chuddam velli cinema chuddam adi idi. So that's how I mean, like the madness for cinema. Like love is a small word. Like prema ane chala chinna word anpistadi, like Dilip said, but like cinema pichi naku. And then came Idiot. Enduko, like I was always naku, I don't know if I can use this word, noti dula, and like it's in a good way. I won't hide away from telling what I feel. So ala Idiot cinema చూసినప్పుడు, అరే wow. I mean, and that was the age కదా, you get awestruck by people doing things and all. I was in my 4th or 3rd class when Idiot came,
I was like, no, not fourth or third, second అనుకుంటా. I was like, ఆ మూవీలో చూసి I was like, wow man, people like this do exist అసలు. Like, look at him, he's not scared of anything. And Idiot is one such movie where ఇలా ముందు చూసిన చూడాలనుంది వాటన్నిటిలో హీరో సేవియర్ పెద్ద పెద్ద డైలాగ్స్ ఉండవు. ఇట్స్ లైక్ క్యాండిడ్. ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ బిఫోర్, బట్ ఆ మూవీ మీద ఆ మూవీ వల్ల కూడా చాలా I became more active and energetic and aggressive. Because some people call it aggression also. Like, పోతే పోయింది అన్నట్టు ఉంటాను నేను ఎప్పుడు. So, like, that is where it all started. Then, when I started growing, but like teenage start అయినప్పుడు మహేష్ బాబు, like, ఒక్కడు సినిమా చూసి ఒక్కడు సినిమా చూసి అప్పుడు నాకు పెద్ద, ఐ మీన్ ఐ లైక్డ్ ఇట్ రియలీ వెల్. బట్ అప్పుడు ఒక్కడు సినిమా చూసి ఎక్సైట్ అవ్వలేదు నేను. ఇట్స్ లైక్ బాగుంది సినిమా. పోకిరి చూసి ఐ ఆల్సో స్టార్ట్ వేరింగ్ 2 షర్ట్స్, ఇట్లా జాకెట్ ఇట్లా ఫోల్డ్ చేయడము, కాలర్ మీద కాలర్, అది ఇది అని ఆల్సో స్టార్ట్ వేరింగ్ దోస్. I don't know, somehow Puri Jagannath kind of has that huge influence on me. Like, even in even in his podcast, which he's making now from childhood, also Idiot Gani, Amma Nanu Tamil Ammai. Ivanni like these, అంటే me and my mom were friends. చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళము. నేను మా మమ్మీని పేరు పెట్టి పిలిచేవాడిని. అండ్ ఆల్ దట్ ఐ కుడ్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్. అలా చూసేసరికి ఇంకా లైక్ ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ మోర్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కాల్ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంచెము. ఇఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ ఎ నెగటివ్ వర్డ్, యా, ఐ యూస్ టు లైక్, నాకు అరే నేను కూడా అలా ఉండాలి, నేను కూడా అలా ఆన్ స్క్రీన్ ఉండాలి, అది లైక్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ వన్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ ఎంసీఏ సినిమా చూసి, ఎంసీఏ కాదు, నేను లోకల్ సినిమా చూసి రీసెంట్లీ, నానీస్ నేను లోకల్ చూసి, లైక్ మ్యాన్ దిస్ మూవీ ఇస్ ఫ్రీ మేక్ ఆఫ్ రవితేజస్ ఈడియట్ మ్యాన్, అది అది ఎంత బాగుంటది సినిమా అన్న. అంటే అయితే ఇది కూడా నచ్చున్నారు కదా నీకు, ఈడియట్ లాంటి సినిమాలు నచ్చుతాయి కదా. నో, దట్ ఈస్ కల్ట్, ఐ కెనాట్ కంపేర్ దట్ మూవీ టు దిస్. సో ఐ యూస్ టు లైక్, మేము నా ఫ్రెండ్స్ తో కూర్చున్నా కూడా వి టాక్ అబౌట్ మూవీస్ అలాట్, లైక్ కింగ్ కామెడీ సీన్స్, వెంకీ కామెడీ సీన్స్. It all started with Sontam comedy scenes. It was a 44-minute video on YouTube. And I used to imitate Sunil, like, and Lakshmi, అది ఇది అంటుండేవాడు మొత్తం, లైక్ ఇన్ కాలేజ్ ఆల్సో, అండ్ లక్ష్మి చెప్తే ముందే కేక్ తెచ్చా లంగా అంటుండేవాడిని. సో యా, దట్ ఈస్ వేర్ నాకు ఇప్పుడు, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ బికమ్ యాక్టర్, ఐ డోంట్ వాంట్ బికమ్ హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ వేయాలనుంది నాకు. ఐ డోంట్ వాంట్ బికమ్ దట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ యాక్టర్ who's getting good roles and all. నాకు ఐ లుక్ అప్ టు సునీల్, ఇప్పుడు వెనల్ కిషోర్ గారు అండ్ బ్రహ్మానందం గారి లెవెల్, ఐ థింక్ నో బడీ కెన్ మ్యాచ్ ఇట్. కాబట్టి ఐ డోంట్ వాన్, ఐ లుక్ అప్ టు హిమ్. అలా ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది. కానీ యా, రీసెంట్ టైమ్స్ లో వెనల్ కిషోర్ స్టోరీ ఇస్ లైక్, ఇక్కడ యుఎస్ నుంచి వెళ్ళిపోయి అక్కడ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాడు కదా, కొంచెం యా అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. లైక్ యా, దేర్ వాజ్ నో పాయింట్ వేర్ ఓకే, నా 8th క్లాస్ లో ఆ రోజు ఆ సంఘటన జరిగింది కాబట్టి నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు నాకు సినిమాలు చూడాలి అట్లే. ఇట్ వాస్ గ్రాడ్యువల్, ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఇట్ వాస్ ఆల్ మూవీస్ ఫర్ మీ. ఇట్ వాస్ ఆల్ ఫుడ్ అండ్ మూవీస్ యాక్చువల్లీ. సో both of them came to me easily. So yeah, one funny incident is October 15, 2005. నాకు ఎందుకు గుర్తు అంటే 2005 లో ఇట్ వాస్ మై 5th క్లాస్. October 15th was my friend's birthday. His name is Santosha. He will kill me if he sees this. I don't mind. సో నాకు లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అయి ఉంటే అప్పటికే 7 weeks అట్లా అయిపోయింది. సంతోష, October 15th was his birthday. His mom called my mom. They were like, లెగ్ బాగుంటే get him home. We are doing this birthday party for Santosha. All my school friends were going. He was my classmate. He was a good friend of mine. అందరు వెళ్తున్నారు, అందరు వస్తున్నారు. లైక్, లెట్స్ గెట్ దిస్ గై హియర్ నో ఇఫ్ పాసిబుల్, ఇఫ్ హిస్ లెగ్ ఇస్ ఫైన్ అంటే, లైక్ నేను మా మమ్మీతో లేదు రావట్లేదు అని చెప్పేసి, ఇవాళ శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ రిలీజ్, వెళ్తున్నాం మనం అని చెప్పి, మా ఇంటి దగ్గర ఈఎన్టీ ఉంటే ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు వాక్ ప్రాపర్లీ ఈవెన్ విత్ దట్ దాన్ని ఏమంటారు, ఆ బ్యాండేడ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, దట్ సిమెంట్ థింగ్ దే యూస్ టు పుట్. ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు వాక్ ప్రాబ్లమ్. అయితే నేను నడుస్తున్నా కదా, ఇంకెందుకు డాక్టర్లు ఎక్స్రేలు, పద నువ్వు ఈ అనదర్ పోయి కట్ చేయించి వీళ్ళు గో టు ద మూవీ టుమారో అని చెప్పి కట్టు తీసిన తర్వాత, దట్ డే డిడ్ంట్ గో టు స్కూల్, వి వెంట్ టు దట్ శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ మూవీ. అండ్ మై ఫ్రెండ్
my friend's mom was told that వీడికి కొంచెం ఇంకా కాలు నొప్పి అలానే ఉంది, we don't want to stress that leg అది ఇది అని. సో ఐ వాస్ దట్. మా మమ్మీ కూడా అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా సిగరెట్ మందంటే భయపడతారు కానీ సినిమాలంటే భయపడరు కదా. సో దట్ వాస్ అ గుడ్ అడిక్షన్ ఫర్ మీ. అన్న కాలు దెబ్బ పక్కన పెట్టుకొని జ్వరం పక్కన పెట్టుకొని తెలిసిపోతుంది మీ your love ఏమో like passion towards that I didn't realize it was love also, like even until now I always wanted to do something. I always wanted to నాకు I used to imitate a lot of my friends. చాలా spontaneous గా ఉండేది అది. I used to imitate చిరంజీవి ఇలా. అండ్ ఇప్పుడు I just set my hair గానీ I love that కిక్ సినిమాలో ఒక ఇట్లా రగ్గెడ్ హెయిర్ ఉంటది రవితేజ, లైక్ అండ్ పీపుల్ I have like రవితేజ అండ్ పూరి జగన్నాథ్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందనిపిస్తుంది నా మీద నాకు కూడా. బికాస్ మెనీ పీపుల్ టోల్డ్ మీ, మ్యాన్ యూ వై డూ ఇమిటేట్ ఆర్ బిహేవ్ లైక్ కిక్ రవితేజ అంటే ఇమిటేట్ గా అట్లా అయిపోయింది, నేను అట్లనే బిహేవ్ చేస్తా, లైక్ ఐ యామ్ లైక్ దట్. బట్ యా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్, like my mom never, she felt it, he's a big movie buff, he wants to go to movies, he wants to watch movies all the time, వీడు హీరోలు ఇమిటేట్ చేస్తాడు, వీడి బిహేవియర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది అంతా ఉన్నావు. I had good grades, I had good friends, I had good behavior. So మరి జాతిరత్నాలు 2 will have a USA backdrop అండి, మీరు ఏమైనా ఆఫర్ ఇస్తే చేస్తారా? అరే ఎందుకు చేయం బ్రో, లైక్ అగైన్ జాతిరత్నాలు లాంటి కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఇస్ డే టు డే కదా. లైక్ నాకు ఈ నగరానికి ఏమైంది, జాతిరత్నాలు, దీస్ మూవీస్ ఐ హ్యావ్ సిమిలర్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ హు ఆర్ లైక్ ఈ సినిమా చిచోరా అంటాడు కదా, జాతిరత్నాలు చిచోరే కావాలంటాడు. లైక్ వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ద యూఎస్, వీఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఇన్ లైఫ్, బట్ వీఆర్ ఆల్ చిచోరేస్ అనమాట అందరము. మేము కలిస్తే అసలు రచ్చ రచ్చ ఉంటది. we don't, so we are a gang of 8 people. ఈ 8 people లో all of us are ఒక్కడు he's mad about songs but అంత మూవీస్ చూడడు. మిగతా 7 of us are into movies. Like we made short films in our undergrad also which came out. అవి ఇంకా బయట పెట్టట్లేదు అవి మేము, like we released this, they got deleted, but yeah we sit and speak about movies. Especially 2016 తర్వాత like 5 of them came here. మేము ముగ్గురమే ఉండే ఇండియాలో. I came to the US in 2018. మేము ముగ్గురం అయితే ఇప్పటికీ we feel, మొన్న కూడా జాతిరత్నాలు అయిపోయాక like the 3 of us became more close. Like 8 of us are close, but the 3 of us were there for 2 years కదా. Like through thick and thin we were there. అప్పుడు లైక్ ఈ నగరానికి ఏమైంది, జాతిరత్నాలు మొన్న కూడా కాల్లో డిస్కస్ చేస్తుండే. లైక్ that deleted scene which came out from జాతిరత్నాలు, మా నాన్న చెప్తుంటాడు రా ఎప్పుడు, మీతో తిరిగితే నేను పైకి రానని, ఆయన మేము వదిలేనారా, అది నారా నేచర్ అంటారు. సో ఐ యూస్ టు డూ దట్, లైక్ మీతో తిరిగితే కాదురా. the 3 of us always fought, the 3 of us always so this ఈ నగరానికి ఏమైంది కైండ్ ఆఫ్ అ కెమిస్ట్రీ అండ్ అలా we are all, we connect to such movies. We all live in reality, but we love to live in movies ante. We would love to stay in those characters if you give us chance. మీ అంత కాదు కానీ విశాల్ కూడా చాలా అంటే ఫోకస్ పెడతాడు. లైక్ he tries a lot of watching Telugu movies, English movies. ఆ స్పేస్ లో కూడా మనం ట్రై చేస్తున్నాం. బట్ what would you say, when would you say your passion should take care of your day job? అది passion taking over day job అంటే like again coming back to the reality of things. If you see పెద్ద వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలు చూస్తే they keep telling every Friday your fate changes in the industry. Like every Friday ఇప్పుడు I'm a big fan of సునీల్ గారు అండ్ హిస్ కామెడీ. నేను అసలు ఇప్పటికి సొంతం నువ్వే ఇవన్నీ చూస్తుంటా నేను. అది ఉంటది కదా లైక్ నీకు జెలస్ రా 500 ఒక సీన్ లో, లైక్ ఐ స్టిల్ యూజ్ దోస్. నీకు జెలస్ రా 500 అలా. సో ఇప్పుడు now he's not there, like that charm is gone. People are not seeing him like that now. People want to see him but ఆ రోల్స్ రావట్లేదు తనకి. సో సినిమా ఇండస్ట్రీలో like in this field, if this has to take over your day-to-day jobs and the primary source of your income, you have to work
work your ass off. Like you have to work hard to actually make a mark and ala. So I don't think, like, coming from my family background, also nenu like na personal background but I can't risk to lose my job, at least for my survival and all that. But yeah, in next 2 to 3 years, I feel if I keep doing this, I will go back to India. Naku, I look up to people. I mean, ఇది చూస్తే వాళ్ళు కూడా షాక్ అవుతారేమో కానీ ఐ లుక్ అప్ టు పీపుల్ లైక్ పిఎస్వి గరుడవేగ డైరెక్టర్ ఉన్నారు. లైక్ he went from US, he went to India. He's a filmmaker now. Gatam movie team kuda, like they are in the US, like they all work for big firms here and they still try to make this movie. A movie బాగుంటది, like it's a good decent watch. దానికి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి, అవి వచ్చినాయి. వెనెల కిషోర్, like that man is Krish Devakata. I look up to people who have been here, seen this life, still try to go back to, what they believe. అలా వెళ్ళిపోవాలన్నా కూడా గట్స్ కావాలి. ఆ గట్స్ నాకు ఉన్నాయనుకున్న రోజు ఐ ష్యూర్లీ లీవ్. దట్ డే my passion will take over my day-to-day job. So Bhargav, what would you say to people who want to do like the type of skits that you're doing, but afraid of doing so because of like perfection, how they look, and editing, and like lack of equipment? What do you say? What do you tell people? So I mean, ఇప్పుడున్న current trend లో, like as of now, if you see, there are YouTube videos. I mean, I would share them to you all. Like there are YouTube videos and plays where they shot those movies. Like there's a group of children, వాళ్ళు kids, like they're teenagers, who recreate big fight scenes in movies like Crack, Magadira itlantivi. They do it with a normal, China phone తో తీస్తారు వాళ్ళు. So equipment and quality. So equipment and equipment is something. ఎలా అంటే, you need clear videos, you need some clarity, you need good presentation, good visualization and everything to attract people. గానీ అవి ఏవి లేకున్నా, if you're actually doing a good content, good job as an actor or as a director telling your story properly, you will surely limelight లోకి వస్తారు. అండ్ లైక్ ద వే యూ లుక్, ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే ఐ వుడ్ సే అగైన్ ఐ లుక్ ఎట్ పీపుల్ లైక్ హర్ష చెముడు. లైక్ దట్ మ్యాన్ వైవా అనే వీడియోని వాళ్ళు పెద్ద టెక్నికల్ వాల్యూస్ తో తీయలేదు. హీస్ నాట్ అ బిగ్ ఆల్ ఇండియా అందగాడు కాదు, అది ఇది కాదు. బట్ లైక్ లుక్ ఎట్ హిమ్ నౌ, లైక్ పీపుల్ హర్ష చెముడు వస్తే నవ్వుతున్నారు ఇప్పుడు. లైక్ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ హిస్ ప్రెసెన్స్. సో whenever you doubt yourself, I mean your looks, or whenever you doubt, అరే నేను స్క్రీన్ మీద కనపడితే నవ్వుతారేమో జనాలు అనుకున్నప్పుడు, look up to those people. No, like if a person like Sunil or Harsha Chemudu, or who, I mean, like ఇప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే గంగోత్రి సినిమా అప్పుడు అల్లు అర్జున్ చూసి చాలా మంది ఆ మూవీ ఈ టైమ్స్ లో రిలీజ్ అయి ఉంటే ఎన్ని మీమ్స్ పడేవి అసలు. ఆఫ్టర్ నవ్ హీస్ ద స్టైలిష్ స్టార్, ఇప్పుడు ఐకాన్ స్టార్. లైక్ సో లైక్ initially అలా ఉన్న people might comment, but then when you do good work, when you work hard, they will surely look at you. Like they will start enjoying, and your looks will never be a barrier. No, I would say ఒక టిక్టాక్ చేసిన, డబ్ స్మాష్ చేసిన, లిప్ సింక్, నీ కెమెరా క్వాలిటీ చూడరు, నువ్వు ఎలా కనపడుతున్నావు చూడరు. లిప్ సింక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగుంటే జనాలు చూస్తారు. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ లిప్ సింక్, ఇలా డెడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టి మాట్లాడితే ఎవడో చూడడు. సో I would say the quality అంటే quality of your skill. Like ఇప్పుడు నేను ఇనిషియల్ చేసిన వీడియోస్ కి, ఇవాళ చేసిన వీడియోస్ కి, I made videos with iPhone 6s, man. iPhone 6s లో I made videos, I made blunders. Like iPhone 6s కెమెరా క్వాలిటీ ఇస్ ఓన్లీ బ్యాడ్ అసలు యాక్చువల్లీ. దానిలో కూడా నేను ఫ్రంట్ క్యామ్ పెట్టుకొని ఐ కెన్ సీ మై సెల్ఫ్ వైల్ యాక్టింగ్ అని చెప్పి ఫ్రంట్ క్యామ్ ఇలా సెట్ చేసుకొని చేసేవాడిని. బ్యాక్ క్యామ్ లో చేస్తే బెటర్ వచ్చేదేమో క్వాలిటీ. అండ్ దేర్ వర్ పీపుల్ హూ కాల్డ్, లైక్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్, హీ కాల్డ్ అండ్ సెడ్, నువ్వు ఎంత మంచి కంటెంట్ చెప్పినా క్వాలిటీ కొంచెం అదోలా ఉందిరా, అందుకే ఎక్కువ రీచ్ అవ్వట్లేదేమో అన్న. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్, కరెక్టే, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇంటూ రింగ్ లైట్స్. కొత్త ఒక ఫోన్ కొన్నాను, ఒక వేరే ఇది కొన్నాను, లైక్ లైట్స్, స్టాండ్, కెమెరా స్టాండ్, లైక్ ద గొరిల్లా స్టాండ్స్ అండ్ ఆల్ అన్ని. లైక్
actually you should have good friends also, right? Naku there's a group of friends, they gifted me gorilla stands, camera holders, lights avi ivi. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హీ గిఫ్టెడ్ మీ రింగ్ లైట్ రీసెంట్లీ. నేను ఆ లైట్లు ఈ లైట్లు పెట్టుకుంటుంటే ఇది నేను చెప్పా, అరే ఇవాళ షూటింగ్కి వెళ్ళాను రా, ఇలా రింగ్ లైట్ బాగుండింది, రింగ్ లైట్ అని ఉంటదంట అంటే, డైరెక్ట్ గానే అడగొచ్చు కదరా, ఎందుకు ఇలా అది ఇది అని చెప్తావు, నీకు కొనిస్తాలే అన్నాడు. అరే నేను అడగలేదురా, చెప్తున్నా నీకు అంటే, నువ్వు కొనిస్తా అన్నాడు. లైక్ మ్యాన్, లైక్ ఇట్ వాస్, సో ఇట్స్ లైక్ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఎంకరేజ్ యూ. ఐ థింక్ ఎవరన్నా నాలాంటి, అంటే నేను పెద్ద పొడిచే పని చేయట్లేదు ఇప్పుడు, నాకు ఉన్నదే 1100 ఫాలోవర్లు. బట్ యా, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ సమ్వన్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అండ్ సేయింగ్, యా this guy has a day job, he works for Amazon, like he sweats a lot for the 8 hours of the, like the initial 8 hours of the day, and evening లాంటి చేస్తున్నాడు, it's a good thing he's doing, let us also do like this అని ఒక్కడు అనుకున్నా. I would say కెమెరా ఎట్లుంది అవి ఇవి కాదు, యు లోపల ఉన్న ఒక్క నెగటివ్ థాట్ గాని, ఒక్క భయం ఉన్నా గానీ జస్ట్ పుష్ ఇట్ అవుట్. లైక్ ఇలా నేను ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ ఇప్పుడు లెజెండ్స్ ఫర్ అస్. లైక్ బ్యాక్ దెన్ ఇప్పుడు వచ్చినాయి భయ్య 6 ప్యాక్లు అవి ఇవి, బ్యాక్ దెన్ దే వర్ ఆల్ లైక్, ఎన్టీఆర్ గారు హీ డిడ్ ఇట్లా పెద్ద ముసలోళ్ళ రోల్లు చేశారు, రాక్షసుల రోల్లు చేశారు, అవి చేశారు. లైక్ దెర్ వాస్ చార్మ్ ఇన్ దెమ్, బట్ దే నెవర్ షైడ్ అవే ఫ్రమ్ లుకింగ్ అగ్లీ ఆన్ స్క్రీన్. భైరవ దీపంలో బాలకృష్ణ ఎట్లుంటారు, లైక్ when good actors are not shying away from looking ugly on screen, you should appreciate whoever you are, you should appreciate yourself and show people like, నేను ఇట్లానే ఉంటా, నేను ఇప్పుడు నాకు 6 ప్యాక్ లేదు, ఐ హావ్ చబీ చీక్స్ అండ్ ఆల్ దిస్. నేను వచ్చి నేను 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 ఇట్లా మొత్తం సన్నగాక వీడియో స్టార్ట్ చేస్తా అంటే 2 ఏళ్ళు పడుతుంది నాకు మళ్ళీ. సో యూ షుడ్ నెవర్ షై అవే ఫ్రమ్ షోయింగ్ హూ యూ ఆర్ టు ద వరల్డ్. అండ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ లిప్ సింక్ బాగుండి, ఐడియా బాగుండి, like ఇప్పటికీ ఉంది భయ్య, like there are videos when I post a video I get 5 people unfollow me, and like when I do a good video 10 people follow me. So వస్తది, గుడ్ నెగటివ్ ఉంది, పాజిటివ్ ఉంది, అవన్నీ ఫేస్ చేయాలి, కానీ యూ షుడ్ నాట్ షై అవే ఫ్రమ్ డూయింగ్ థింగ్స్. చాలా మంచిగా చెప్పారన్న. నేను చాలా సోదే చెప్పాను. And good examples would be Color Photo, right? That comedian turned into actor now. Yeah, and that man. Yeah. World famous lover Goda, oka actress undedi, and she's doing a lot more films. Aishwarya Rajesh. And with AHA, there's more. Yeah, and there are more content, short series being made on YouTube and on AHA. Yeah. భార్గవన్న, ఎప్పుడైనా మీకు స్టేజ్ ఫియర్ ఉండిందా? కెమెరా ముందు రావాలంటే భయం, కానీ పోస్ట్ చేశాక కామెంట్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు? Do you remember your first few videos, how you thought about how you did and how you still managed to continue doing it? Luckily or unluckily, I didn't face negative comments. Starting నుంచి కూడా never faced negative comments, and stage fear was never part of. I used to do skits and plays in my school also. Like I never shied away from fancy dress lu, mono action lu, like there's this skit and all. I used to always get scared of speaking in English on the stage. నాకేంటంటే ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రొఫెషనల్స్, ఐ విల్ నాట్ డూ ఇట్, ఐ కెన్ నాట్ బిహేవ్ డీసెంట్ అనే ఫీలింగ్ లో ఉండేవాడిని నేను. అండ్ మై ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ టు పుట్ మీ ఇంటూ స్కిట్స్, ఇట్లా ఆంటోనియో అది ఉండేవి, దే యూస్ టు పుట్ మీ ఇంటూ స్కిట్స్. అండ్ స్కూల్లో కూడా ఐ యూస్ టు లైక్, ఒకసారి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది బాగా, ఒకసారి ఇట్ ఈస్ హనుమాన్ థింగ్, ఐ స్టిల్ హ్యావ్ దట్ పిక్చర్, హనుమాన్ ది ఇట్లా డ్రెస్ వేసుకుని అది ఇది ఇలా జంపింగ్ లైక్ అ మంకీ అరౌండ్ అండ్ ఆల్ దట్. So I never had stage fear. I was kind of, కొన్నిసార్లు I had doubts over my looks. అందుకే I'm really confident today. I had real time doubts. నాకు like when I used to do Dub Smash from like 2012, 2013 లో Dub Smash చేస్తూ అట్లుంటే, when I used to see my face on that video, like ఏంది ఇంత ఉందా, ఎట్లా ఏమంటారు జనాలు అసలు, అది ఇది అనుకునేవాడిని. But then when I posted a Dub Smash imitating Chiranjeevi and all, they're like, man, you're doing good. And like they were like the culture and the circle around me is also, it's not only my best friends, like nanu మా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో ఫేస్బుక్ లో ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళు కూడా దే యూస్ టు సీ అండ్ బి లైక్, యూర్ డూయింగ్ గుడ్ మ్యాన్, కీప్ ఎంటర్టైనింగ్ ఆల్ ఆఫ్ us. And I used to make videos of Sunil most of the time, so I got DMs about, my day went bad but I saw this and it's good now.
లైక్ ఆహా! ఇంతుందా నాకు అనుకునేవాడిని నేను గూడా. బట్ ఐ నెవర్ గాట్ నెగెటివ్ కమెంట్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ పుష్డ్ మీ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఐ రియల్లీ హేట్ ఇట్. లైక్ నా నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి గూడా ఈ మధ్య సంబడీ వాస్ లైక్, "యూర్ పుట్టింగ్ ఆన్ వెయిట్ డూడ్" అది ఇది అని ఎవడో కామెంట్ చేసాడు. ఐ వాస్ లైక్, ఈ అంత పని లేకుండా ఎవరున్నార్రా ఇప్పుడు? వాడది చేస్తున్నాడు, నువ్వు అది గూడా చెయ్యవు. వాడు చేసిన దాని మీద కామెంట్ చేస్తావు నువ్వు. లైక్ అండ్ ఒక పాయింట్‌లో ఏమవుతదంటే యూ టెండ్ టు ఇగ్నోర్ దోస్ పీపుల్ ఆల్సో. లైక్ నాకలా అయినా నేను ఇగ్నోర్ చేస్తా. లైక్ నెగెటివ్ కామెంట్స్ ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సెల్. సో నువ్వు చేసే ప్రతి వీడియో అందరికి నచ్చాలని లేదు. నువ్వు పెద్ద చిరంజీవి మెగాస్టార్ చిరంజీవులు, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌కే వాళ్ళకే పవర్ స్టార్, సూపర్ స్టార్‌లకే ఫ్లాప్స్ పడతాయి. మనం జస్ట్ గ్రోయింగ్ అప్ మ్యాన్. లైక్ దేర్ ఆర్ మీమ్స్, ట్రాల్స్, లైక్ పీపుల్ లైక్ మీమ్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ గుడ్. నవ్వుకొని షేర్ చేసుకుంటాం మనం గూడా గానీ, హేట్రెడ్ స్ప్రెడ్ చేసే ఒక జాతి గూడా ఉంది. ఆ జాతిని పట్టించుకుంటూ వెళ్తే నువ్వు ముందుకెళ్ళవు ఫస్ట్. ఐ డిడ్ంట్ ఫేస్ ఇట్ గానీ ఐ సీ ఇట్ అరౌండ్ గదా! సో పర్సెప్షన్ గూడా మారుతది బ్రో. ఎందుకంటే నేను చూసిందేంటిదంటే, చిన్నప్పుడు ఏదైనా చేశాక లైక్ నేను చిన్నప్పుడు ఏదో డాన్స్ వీడియోస్ ఏవో చేస్తుండే. అండ్ కొంచెం ఆ కాన్షియస్‌నెస్ నుండే. అంటే ఎవరైనా చూసినప్పుడు ఏమనుకుంటారో. బట్ ఇప్పుడు ఏదన్నా చేసి పోస్ట్ చేస్తే నచ్చితే లైక్ కొడతారు, లేకపోతే లేదు. ఆ హేట్రెడ్ అనేది ఆ సర్కిల్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఇట్స్ లైక్ పాజిటివ్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్. అండ్ కొంతమందేమో సజెషన్స్ ఇస్తారు. అరే నెక్స్ట్ టైమ్ ఇలా చేయండి ఇట్లా అని చెప్తుంటారు. సో ఇట్స్ నైస్. ఆ పర్సెప్షన్ అయితే ఇట్స్ డిఫరెంట్. ఇట్స్ లైక్ హేటర్స్ గోనా హేట్. నేను మా ఫ్రెండ్స్ అనుకున్నా హేటర్స్ గోనా హేట్. అది గాక వెన్ ఐ యూజ్డ్ టు రైట్, ఐ మీన్ ఐ స్టిల్ డూ మూవీ అనాలిసిస్. నేనేదో 'గోదావరి పెళ్లి చూపులు' లాంటి, లైక్ ఐ వాస్ నాది నా మీద ఐ హావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ విమెన్ పవర్ ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ ఉంది నా మీద. లైక్ మై మామ్ వాస్ సింగిల్ మామ్ గాబట్టి ఐ లైక్ పవర్‌ఫుల్ విమెన్ క్యారెక్టర్స్. అలా అని నాకు ఐ లైక్ 'అర్జున్ రెడ్డి' కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో బికాస్ దే ఆర్ ఔట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. లెట్స్ నాట్ గో టు ద టాపిక్ నౌ. బట్ లైక్ 'గోదావరి', లైక్ 'శేఖర్ కమ్ముల' మూవీస్ హావ్ పవర్‌ఫుల్ విమెన్ క్యారెక్టర్స్. సో అలాంటి వాటి మీద రాసినప్పుడు ఐ గాట్ ఎ డీఎం ఐ మీన్ లైక్ ఒక 6 మంత్స్ బ్యాక్ వెన్ ఐ రోట్ అబౌట్ పెళ్లి చూపులు రాసినప్పుడు దే సెడ్, డూడ్ యూ ఆర్ రియల్లీ లుకింగ్ అట్ విమెన్, ఐ మీన్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్, కీప్ గోయింగ్ అది ఇది అని. నీకు అంటే నాకు అనిపించింది, నేను రాస్తున్నా వీళ్ళు ఇంత కనెక్ట్ అవుతున్నారా అనిపిస్తది. వీళ్ళు మంచిగా కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా సంబడీ మైట్ బి లైక్, డూడ్ కమ్ ఆన్ షట్ అప్, యూర్ రైటింగ్ నాన్‌సెన్స్ అనొచ్చు. సో ఐ షుడ్ బి రెడీ టు టేక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. If it is constructive, it's good. If it is really bad and they're trying to pull you down, like haters gonna hate అంతే. చెప్తారు కదా, కంటెంట్ ఉన్నోడికి కట్టడి చేయాలని. దట్స్ యూ మ్యాన్. ఇలాంటివినే అందరు షెడ్‌కెళ్తారు. షెడ్‌కెళ్ళిపోయారు. అదే. ఇలాంటివినే షెడ్‌కెళ్ళిపోయారు. అదే గ్రూప్‌లో అదే పెట్టా, ఏదో అనగానే పవర్‌ఫుల్ కంటెంట్స్ భయ్యా ఇలాంటివినే షెడ్‌లో అందరూ షెడ్‌కెళ్లారు అని. లేదు, యాక్చువల్లీ మహేష్ బాబు చెప్పాడు. అవును. అది సమంత, త్రివిక్రమ్ అండ్ మహేష్ బాబు కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే సమంత సెడ్, సో నౌ ఆల్ యువర్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హాలీవుడ్ అనేది చెప్తుంటే, దెన్ మహేష్ బాబు లైక్, ఇక ఆగు, ఇలాంటివినే అందరు షెడ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. దాన్ని బట్టే నేను ఆ మెసేజ్ టైప్ చేసినప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, మేము సినిమా డైలాగులు అయిపోయినాయి, కమెడియన్లు, హీరోలు అందరు డైలాగులు అయిపోయినాయి, ఆడియో ఫంక్షన్లు, ఇంటర్వ్యూల స్పీచ్లు మేము కూడా పడుతున్నాం. ఇంకా నేను మా ఫ్రెండ్స్ లైక్ అక్కడ డైలాగ్స్ కూడా పట్టుకొస్తున్నాము. లైక్ బండ్ల గణేష్ మీ స్పీచెస్ ఆర్ ఫేమస్ కదా, అలానే ఉంటది మాది కూడా. లైక్ వి గెట్ ఆల్ దోస్ ఫ్రమ్ ఆడియో ఫంక్షన్స్. There's like a meme going on about him. Like he reads all these history books of all the famous people just to praise Pawan Kalyan. I know. What do you think while watching Telugu movies? కొంతమంది they relate to it. ఇంకోళ్ళు సినిమా అయిపోయినాక అరే మన పని మనం చేసుకుందాం ఇప్పుడు, సినిమా అయిపోయింది కదా. What leads you to make skits or talk about it after watching them? Do you take a particular scenario from the movie or an interesting point? How do you go about it? I feel Telugu movies have started bringing up great content these days. Like ముందు ఒక కమర్షియల్ ఒక 4-5 సాంగ్స్, దానిలో ఒక ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్, ఒక సాడ్ సాంగ్, ఒక 3 లవ్ సాంగ్స్ అలా కాకుండా, లైక్ పీపుల్ లైక్ తరుణ్ భాస్కర్, నాగశ్విన్, లైక్ సుకుమార్ గారు, లైక్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ బ్రింగింగ్ అప్ క్రేజీ కంటెంట్ నౌ డేస్. అండ్ లైక్
every character is candid. ఇప్పుడు I am a big fan of Evade Subramaniam. Evade Subramaniam was an average movie at the box office, but I am a big fan of Evade Subramaniam, and I did an analysis on Evade Subramaniam just because I felt ఆ మూవీలో ఉన్న ఇట్ ఈస్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ వన్, ఒక ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకునే ఒక మూవీ అది. సో పీపుల్ సా దిస్ యాజ్ దూత్ కాసి పోతారు, నాని మొత్తం ప్రొఫెషనల్ ఇది ఉంటాడు, హిల్ చేంజ్, అంత సింపుల్ గా చెప్పేసే లైన్ కాదు. దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ డెప్త్, దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్నర్ జంపింగ్ ఇన్ దట్ మూవీ. లైక్ you have to explore yourself. Soul searching is the concept of the movie, and ఇది జనాలకు చెప్పాలి. లైక్ జెర్సీ మూవీ, జెర్సీ has a lot of stuff. Like Jersey has how do you put it, like ఇట్లా డిటర్మినేషన్ అని, హార్డ్ వర్క్ పేస్ ఆఫ్ అని, షుడ్ నెవర్ గివ్ అప్ అని, కీప్ ట్రైంగ్, ఇవన్నీ కాదు. లైక్ ఐ ఫెల్ట్ జెర్సీ చూసి the core concept of it is, if you're good at doing something, and if you're doing it, you should have someone around you who's happy to see you doing that. And if such people are there around you, you would do better. Inka. So I mean, అది నేను ఎందుకు కనెక్ట్ అయ్యానంటే, పర్సనల్గా లైక్ ఐ హ్యావ్ మై ఫ్రెండ్స్. లైక్ నేను చెప్పిన మిగతా ఇద్దరు కానీ, నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కానీ, నేను ఎంత షిట్ కంటెంట్ చేసినా దే రీషేర్ ఇట్ మ్యాన్, లైక్ జస్ట్ టు పుష్ మీ టు పీపుల్. ఐఎమ్ లైక్, అరే అంత వద్దురా, నచ్చకపోతే వదిలేండి అంటే, లైక్ నో, దే ప్లీజ్ షేర్ ఇట్. సో ఇట్స్ లైక్, అండ్ వెన్ ఐ డూ గుడ్ థింగ్స్, దే ఆర్ లైక్, మ్యాన్ రియలీ గుడ్, బాగా చేసావరా. నేను రాజుగారి గది 2లో యాక్ట్ చేసినందుకు నాకు కేక్ కటింగ్లు అవి నాకు పడ్డాయి 2 క్లోజ్అప్ షాట్లు అక్కడ. పీపుల్ సెలబ్రేటెడ్ దాట్ ఆల్సో. మై ఫ్యామిలీ, లైక్ నా కజిన్స్ గానీ, మా మామలు గానీ, దే ఆల్ లవ్ మీ. లైక్ నేను చేస్తుంటే వీడు చేస్తున్నాడు, ఈజ్ హ్యాపీ డూయింగ్ ఇట్ అని ఉంటుంది. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్, తెలుగు సినిమా హ్యాస్ చేంజ్డ్. తెలుగు సినిమా మంచి మంచి కంటెంట్ అవి వస్తున్నాయి. అండ్ వాట్ ఐ వాంట్ డూ టు తెలుగు సినిమా ఇస్, టు ఎవ్రీవన్ అరౌండ్ మీ ఇస్, tell people the soul of the movie. Like సినిమాలో స్క్రీన్ ప్లే బాగుందిరా, స్టోరీ బాగుందిరా కాకుండా, లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ మూవీ టెల్లింగ్ యూ. అండ్ దేర్ ఆర్ ఆడియన్స్. ఇప్పుడు నేను ఎలా చూస్తానంటే, కృష్ణ అండ్ హిస్ లీలా, అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ 2 మూవీస్ చాలా అసలు, లైక్ మెనీ విమెన్ హేట్, లైక్ మెనీ పీపుల్ హేట్ ఇట్, నాట్ ఓన్లీ విమెన్, పీపుల్ హేట్ ఇట్. అర్జున్ రెడ్డి అంటే అసలు వాడు ఇంకా మీకు తెలియని కాంట్రవర్సీ లేవు దాని గురించి. బట్ ఐ సీ ఇట్ యాజ్, టిల్ డేట్, అర్జున్ రెడ్డి లాంటి ఒక ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్ ని నోబడీ షోడ్ తెలుగు సినిమాలో. లైక్ ఒక వాడు తాగుబోతాడు, వాడు హీ స్మోక్స్ అప్, హీ బీట్స్ ఉమెన్. ఆల్ దీస్ డేస్ ఐ హావ్ సీన్ హీరోస్ డూయింగ్ గుడ్ థింగ్స్. నాకు ఇన్నాళ్ళు హీరో అంటే జనానికి మంచి చేస్తాడు, అన్యాయం జరుగుతుంటే ఎదిరిస్తాడు, వాడు చాలా మంచోడు, వాడి కోపం ఓన్లీ చెడ్డోళ్ళ మీద వస్తుంది. I like to see different characters. Like Arjun Reddy is a very different character, and people, like many people, like now best of my friends are angry about people celebrating Arjun Reddy, like idolizing or celebrate like heroism la feel hotar dan. I mean Arjun Reddy has been celebrated, yes, but ఐ ఫీల్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి సెలబ్రేటెడ్. మన అలాంటి క్యారెక్టర్స్ రాలేదు ఇప్పటిదాకా, అందరు మంచోళ్ళే ఉంటారు ఆ హీరో. లైక్ కృష్ణ అండ్ ఇలా బద్రీ సినిమాలో ఒకళ్ళకి అన్యాయం చేసినందుకు కాన్ఫిడెన్స్ ఫీల్ అవుతాడు. కృష్ణ అండ్ లో హీఈస్ లైక్ దట్, హీస్ కేపబుల్ ఆఫ్ లవింగ్ టు పీపుల్. సో ఫ్లాట్ క్యారెక్టర్స్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ టు కమ్. అండ్ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ప్లాన్ టు మేక్ అ వీడియో ఆన్ ఆల్ ద ఫ్లాట్ క్యారెక్టర్స్ తెలుగు సినిమా హస్ బ్రాట్ అప్ అండ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ పీపుల్ హ్యాడ్ విత్ దోస్ క్యారెక్టర్స్. సో ఐ లైక్ టు see movies in that way, and I like to tell the soul of the movie as well there. Yeah. అంటే నువ్వు అర్జున్ రెడ్డిలో చూస్తే నాకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏంటంటే, his brother and father, they try to set up a lawyer, right? ఆ క్షణంలో like he's so genuine about his like profession that he doesn't want to cheat his profession, and so he gives in, right? అంటే ఆ సీన్ చూసినప్పుడు ఐ వాస్ లైక్, వావ్, వాట్ అ జెన్యున్ క్యారెక్టర్. అంటే మనం ఎప్పుడు చూసినా లైక్ ఇట్స్ లైక్ వాట్ యు సెడ్, రైట్, అంత మంచిగా చేస్తారు, బట్ రియలిస్టిక్లీ దట్స్ నాట్ హౌ పీపుల్ ఆర్. అలా కాదు కదా. సో అలాంటి క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు కనెక్ట్ అవుతాం. And I hate it when people have image issues, man. Like
నేను బయటికి వెళ్తే నన్ను అందరూ మంచోడు అనుకోవాలి, ఒక రేలంగి మామయ్య అనుకోవాలి అనే ఒక ఐడియాలజీతో ఎవడైనా ఉంటే నాకు ఐ రియలీ హేట్ ఇట్. ఐయామ్ లైక్ అర్జున్ రెడ్డి అనే క్యారెక్టర్ ఏంటంటే వాడు హిస్ పర్సనల్ లైఫ్ ఇస్ ఐ కెనాట్ యూస్ ద ఎఫ్ వర్డ్ హియర్, బట్ హిస్ పర్సనల్ లైఫ్ ఇస్ బ్యాడ్, రియలీ ఇట్లా వర్నరబుల్. కానీ హీస్ గుడ్ ఎట్ హిస్ ప్రొఫెషన్ మ్యాన్. లైక్ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ లైక్ చెప్తున్నా కదా, అర్జున్ రెడ్డి లాంటి నువ్వు అర్జున్ రెడ్డిని ఎందుకురా అంత నచ్చుతుంది నీకు, వై డూ లైక్ దట్ క్యారెక్టర్ అంటే వాట్ ఎవర్ హీ ఈస్ పర్సనలీ హీఈస్ గుడ్ ఎట్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్, అండ్ ఇట్ కమ్స్ ఇట్ ప్రొఫెషన్ స్టేక్ వచ్చినప్పుడు హీ స్టూడ్ అప్ టు రెస్పెక్టింగ్ దట్ ద ద డివినిటీ ఆఫ్ దట్ ప్రొఫెషన్. లైక్ ఒక డాక్టర్, ఐఎమ్ అన్ ఆల్కహాలిక్, ఐ హ్యావ్ ఇష్యూస్, బట్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ దట్ ఐ హావ్ నాట్ కిల్డ్ ఎనీ పేషెంట్. సో నాకు అది నచ్చితే లైక్ ఐ లైక్ సచ్ క్యారెక్టర్స్. This topic of flawed characters came previously when Anil Sankramanchi and Subhash, who are also Texas-based, are for guests on our podcast. They also talked about how Rangastalam Ramcharan was a flawed character. He's deaf, and Mahan Bhavdu, Matimarpu. Yeah, like you said, like directors, so they play a lot of creative sides from the actors, which really, like you said, gives out new perceptions of this character, and for them to creatively have fun and see how it turns out. Yeah. So Anna, thank you so much for today, Anna, Bhargav, Anna. It was you don't have time now. Yeah. I had a wonderful time. We had a good time. It was nice to see how a person from India came to US who continued his passion in filmmaking, starting off small scale, and being able to have constant support from friends and family back home to still continue to do what you want to do. Your insights about how the movies were always, and tips on people who want to get started will be really beneficial for this upcoming generation. So thank you for that. I mean, thanks for making time to talk, man. Like I remember I approached your page, like saying, "Ma'am, you people are doing really good stuff. Keep doing this." And JP, I reached out to you all on Instagram, and like I like the fact that you people are making time. Me personal life nunchi bayatiki vachi you people are doing this to promote or bring to light all this, the Telugu culture gaani, Telugu, like that's really nice. నేను అదే మీరు ఇవన్నీ మాట్లాడక ముందే ఐ వాజ్ లైక్ గుడ్ స్టఫ్ అని చెప్పి నేను రీచ్ అవుట్ అయ్యా మీ పేజ్ కి. లైక్ మ్యాన్ ఎప్పుడు 3 months అయిందా 2 months అయిందా, లైక్ ఐ వాజ్ లైక్ యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ స్టఫ్. సంబడి షేర్డ్ ఇట్ టు మీ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ అరే ఏంది ఇంత తెలుగు లైక్ దర్ గుడ్ మ్యాన్, లైక్ దర్ డూయింగ్ దిస్ అని చెప్పి నేను ఐ మెసేజ్డ్ యు ఆల్. నైస్. థ్యాంక్ యూ భార్గవ్. అంటే ఎవరైనా మెసేజ్ చేస్తే మనకు వార్మ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, లైక్ ఇంకా చేద్దాం, ఇంకా కంటెంట్ చేద్దాం అనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. టు ది ఆడియన్స్, thank you so much for listening and always promoting our content on Instagram. So thank you for that, and hope to come back with an episode very soon.